प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला प्यार भरी सत श्री अकाल। स्कूल सिक्ख्या विभाग पंजाब वालों शुरू की ऑनलाइन एजुकेशन मुहिम के तहत अज एक बार फिर मैनू तुहाडे नाल गलबात करन दा मौका मिलिया। तुहाडा सब दा इस लैक्चर दे विच स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अज आपां 9वीं जमात के पंजाबी विषय के पाठक्रम में शामिल पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ विचों निबंध भाग विचों बलराज सानी होरां द्वारा लिखिया गया निबंध सफरनामा अंश मुड़ वेख्या पिंड पढ़ांगे। प्यारे विद्यार्थियों, निबंध असीं बाद विच पढ़ांगे। सब तो पहला मैं तुहाडे नाल इस निबंध के लेखक महान अदाकार बलराज सानी होरां बारे गलबात सांझी करदा हाँ। उस तो बाद असीं इस निबंध का पाठ करांगे ते नाले इस निबंध का अभ्यास करांगे। सो सब तो पहला असीं बलराज सानी होरां बारे गलबात करते हाँ। बलराज सानी का जन्म 1 मई 1913 ईस्वी विच पिता श्री हरबंस लाल सानी ਅਤੇ माता श्रीमती लक्ष्मी देवी के घर रावलपिंडी पाकिस्तान विखे होया। उन्होंने 1934 ईस्वी विच अंग्रेजी की MA की ते फिर पिता पुरखी किता वपार किया। कुछ समा पत्रकारी की। 1938 तो 1940 ईस्वी तक शांति निकेतन विच हिंदी के अध्यापक रहे। 1940 तो 1944 ईस्वी तक BBC लंडन विच बतौर अनाउंसर काम किया। उन्हां दा मुख किता एक्टिंग सी। उन्हां दियां यादगारी फिल्मां काबलीवाला, 2 बिघा जमीन, हम लोग, हीरा मोती अते पवित्र पापी आदि हन। 13 अप्रैल 1973 ईस्वी विच आप जी का देहांत हो गया सी। पंजाबी विच उन्हां दियां प्रमुख रचनावां मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा, मेरा रूसी सफ़रनामा, गैर जज्बाती डायरी, मेरी फिल्मी आत्मकथा आदि ये हन। आज़ादी तो पिछों 1962 विच उन्होंने अपनी जन्म भूमि के मोह वस पाकिस्तान की यात्रा की। मुड़ वेख्या पिंड वार्तक का नमूना मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा विचों लिया गया है। आप दी सफ़रनामा वार्तक बड़ी सराही गई। भाषा विभाग पंजाब ने आप नूं श्रोमणी पंजाबी साहित्यकार पुरस्कार नाल सन्मानित किया। प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी की वंड तो पहला लेखक ते उसका परिवार पाकिस्तान विखे रहिंदे सन। जदों आज़ादी वेले देश की वंड हुई तो लेखक ते उसके परिवार नूं शिफ्ट होके हिंदुस्तान आउणा पै गया। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ लेखक के मन में ये लालसा पैदा हुई कि वह अपनी जम्मण भोए देख के आवे। सो उसने पाकिस्तान की यात्रा की ते उस यात्रा दौरान उसने अपना पिंड भी देखा। उस यात्रा का लेखक ने वरतांत लिखिया एक सफ़रनामे के रूप में, जिसका नाम सी मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा। तो ये मुड़ वेख्या पिंड उस पाकिस्तानी सफ़रनामे का अंश है। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू तो ही मनुख के मन अंदर पराई धरती, पराए लोगों ते पराए सभ्याचार बारे जानने की इच्छा रही है। सो जदों भी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने पराई धरती के उपर सफ़र किया है। इस सफ़र का वरतांत लिखा है ताकि होर लोग इस धरती बारे, इस सभ्याचार बारे, इन्हां लोगों बारे जान सकन। तो साहित्य के उस रूप में सफ़रनामा कहा गया। सो ह्यून संग ते फाहीयान विश्व प्रसिद्ध सैलानी है जिन्हों ने यात्रावां कीतियां ते अपनियां यात्रावां नूं सफ़रनामिਆਂ के रूप में लिखिया ताकि लोग उन्हां धरतियां बारे, उन्हां लोगों बारे ते उन्हां सभ्याचार बारे जानकारी हासिल कर सकन। सो ये सफ़रनामा साहित्य विधा मध्यकाल तो ही प्रचलित है। सो साडे पंजाबी साहित्य दे विच भी सफ़रनामा एक विशेष स्थान रखता है। सो अज असीं बलराज सानी द्वारा लिखे गए सफ़रनामे मेरा पाकिस्तानी सफ़रनामा दे विचों मुड़ वेख्या पिंड
ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਅੰਸ਼ ਮੁੜ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਰੌਚਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। 16 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਈਸਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਈ, ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਭੇਰਾ ਵੀ 60-70 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਭੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤੂਫਾਨ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖੀ ਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਪਿਆ ਸੀ। ਬੱਸ ਭੇਰੇ ਵੱਲ ਨੱਠਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਭੇਰੇ ਪੁੱਜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਭੇਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇਗੀ ਮਸਾਂ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਭੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਗਲੀ ਤੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ। ਖੁਖਰਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਹੱਲੇ ਸਨ। ਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਆਨੰਦਾਂ ਦਾ, ਕੋਲੀਆਂ ਦਾ ਆਦਿ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਹੱਲੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ। ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਜੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਥਣਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਭੀਸ਼ਮ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਚਿੜੀ ਚੋਗ, ਦੂਜਾ ਘੜੀਪਨ ਤੇ ਤੀਜਾ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ ਦਰਿਆ ਤੀਕ ਦਾ, ਜੋ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਚਿੜੀ ਚੋਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਰਾਤੀ ਸਾਡੇ ਹੇਠਲੇ ਸੋਫੇ ਵਿੱਚ ਤਰਿੰਜਣ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਹਿਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚਤੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀਆਂ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸ ਪਾ ਗਈਆਂ। ਕਣਕ ਦੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੂਤਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਿੱਟੇ ਤੋੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੌਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇੜ ਛੱਡਦੇ ਸਾਂ। ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਜਰੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਣਿਆ। ਲਾਗਲੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢੜੀ ਸੁਆਣੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਬੈਠੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਦੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੱਸ ਭੁੱਲੋਵਾਲ ਦੇ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰੁਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਭੁੱਲੋਵਾਲ ਭੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 10-12 ਮੀਲ ਦੀ ਵਾਟ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਖਲੋਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੁੱਲ 3 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਜਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਅੱਡੇ ਦੇ ਮੁੰਤਜ਼ਮ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ 3 ਘੰਟੇ ਲਈ ਵਤਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਅਸਹਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੋ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਭੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੈ ਕੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਟੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਉਹ ਅਵਾਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਤਲੂਨ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਾਕ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ। 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਤੋਰਤੀ। ਭੇਰੇ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਸਰਸਬਜ਼ ਤੇ ਇਤਨਾ ਰਮਨੀਕ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਝੰਗ ਜਾਂ ਸਰਗੋਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁੱਖੇ ਇਲਾਕੇ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਭੇਰੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਖਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਡਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਗਲੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਬਲੋਚੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪਛਾਣ ਭੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੌੜ ਗਈ। ਦਲੰਗੜੇ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਗੰਜ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੱਧ-ਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਭੇਰੇ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਸਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਸਗੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਆਮਦ ਤੇ ਰੁਖਸਤ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਾਜ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਥੀਆਂ ਸਿਕੰਦਰ, ਸ਼ਾਕਿਰ ਤੇ ਮੁਸਤਹਿਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਤਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੀ ਜਿਤਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਬੰਨ ਦੇ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਕਫਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਗੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਕੇ ਢੇਰੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਲੀਆ ਸਾਰਾ ਬਦਲਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਮੋਕਲੇ ਜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚਰਖੇ ਡਾਹ ਕੇ ਘੂਕਰ ਮਚਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਢੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਲੱਕੜੀ ਉੱਪਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੋਬਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਖੂਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ। ਇੰਜ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਸੀ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਵਾਈ। ਪੁੱਛ ਪਛਾ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਿਆ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਮੇਰੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਰੂਪ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗਲ ਨਾਲ ਆ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਾਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਭਰਾ ਸਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਇੱਕ ਖੂਨ, ਪਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਖਾਈ ਸੀ, ਇਤਨੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਚੌੜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਾਈ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਕਲਪਿਤ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬਦਲਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਘਰ ਨਵਾਂ-ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਟਿੱਬਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਚਿੱਟਾ ਬੁਰਕਾ ਪਾਈ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ, ਮਕਾਨ ਦੇ ਪਿਛਵਾੜੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਅਨਵਰ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 40 ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨੇ ਭੇਰੇ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੀਕਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬੇਅਰਥ ਜਿਹੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਪਾ ਲਏ ਸਨ। ਮੂਰਲੇ ਟਿੱਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖ-ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਰੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ
कि खानदानी चीज़ अपने ही वीर दे काम आ गई, पर मेरे साथियों ਨੂੰ मेरे दिल ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਵਕਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, अपना मकान भी तो ढूंढिए। मैं उन्होंने टाल छाड़ा, नहीं नहीं, अपने भाई से मिल लिया, अब मुझे मकान देख के क्या करना है। चौधरी साहब ने अपने पुत्र नूं कहा, अनवर जा उथों दोस्त मुहम्मद नूं सद लिया, मते उसनूं खबर होवे। थोड़े चिर बाद 17 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦਾ बुढ़ा दोस्त मुहम्मद भी आके मंजी उत्ते बैठ गया। उसने सिर उत्ते चिट्टी पग बन्नी हुई सी, हूबहू उसे तरह की जिवें मेरे पिता जी बन्नदे सन। शक्ल सूरत बोल चाल भी उन्हां नाल मिलदी सी। ये दोस्त मुहम्मद अनेकां वरे दीवान देसराज सानी होरां दी देखभाल करदा रहा सी। दीवान साहब बैरिस्टर सन अते रावलपिंडी प्रैक्टिस करदे सन। उन्हां दे लड़के नाल मेरी भूआ दी धी विआही हुई सी। दीवान साहब भंडारे दे दिन तक बकायदा फेरा मारदे हुंदे सी, क्योंकि भेरे दे आस पास उन्हां दीयां जमीनां भी सन। पर दोस्त मुहम्मद नूं साडा घर भुल गया सी, क्योंकि मेरे पिता जी घट वध कदे भेरे जांदे सन। जे मैं होर विस्तार नाल निशानियां दसदा तां शायद उन्हां नूं कुछ चेते आ जांदा, पर हालत ही कुछ अजीब जिही बनी हुई सी। एक पासे गुलाम मुहम्मद कुर्सी उपर नीवी पा के लगातार रोई जा रहा सी, उधर बुढ़े दोस्त मुहम्मद दीयां अखां विचों भी जिवें गंगा जमना वह तुरीआं सन। मेरे अपने लिए बोलना औखा हो रहा सी। अखीर सिकंदर ने हलून के मैनू उठा दिता तो कहन लगा, चलिए जब तक चाय तैयार होती है एक बाहर का चक्कर लगा आते हैं। बेदली नाल मैं फिर गली विच आ गया, बिल्कुल ओपरी पे जापती सी। यकीन नहीं सी आउंदा कि मैं इस गली विच खेडदा हुंदा सां। वो तो इतनी लम्मी चौड़ी ते सोहनी हुंदी सी, ये इतनी छोटी भीड़ी ते कोजी। सिकंदर ने मैनू एक सिरों दूजे सिरे तक चक्कर मारन लई कहा। अचानक एक घर के अगे लंघदिया मेरी नज़र उहदे विहड़े विच पई। मैं खलो गया तो कहा, एक घर विच मैं खेडदा हुंदा सां, मैनू चंगी तरह याद है, इहदे कोठे उत्ते असीं चढ़दे हुंदे सी, इत्थे मेरा दोस्त रहिंदा हुंदा सी। पौड़ियां कोल एक गरीबड़ा जिहा आदमी चादर वलेटी पिया होया सी। सिकंदर ने उस कोलों अंदर आउण दी इजाजत मंगी ते मैनू कहा, जाइए अंदर, ऊपर भी जाइए। नहीं, अंदर जाके की लेना है, मैं कहा। हुण 22-23 वरियां दे सिकंदर ने मैनू गली विच खलो के इंज डांटिया जिवें वो मेरा कोई बुजुर्ग होवे। सानी साहब, आप कैसे फजूल के तकल्लुफात का शिकार हो रहे हो? हम भी आपकी तरह हैं। जब कभी दिल्ली जाएं अपने छोड़े हुए घरों का कोना कोना छान मारते हैं, चाहे किसी को कितनी भी तकलीफ हो। आपने यहां रहना थोड़ी है, हर किसी का इतना लिहाज किए जा रहे हो। 2 घंटे बाद आपको यहां से चले जाना है, और फिर आपको खुदा जाने कभी इधर आना भी नसीब होगा या नहीं। ये सुस्ती छोड़िए और एक जगह बैठ बैठ के वक्त गंवाने की बजाय जितना घूम सकते हो देखिए। बराए मेहरबानी जाइए ऊपर। कितना स्वाद मिलिया मैनू उन्हां पौड़ियां उपर दोबारा पैर रख के। उपर कोठे उत्ते पुज के ऐन अपनियां अखां सामने दूर मैनू अपने घर का उपरला सोफा साफ दिस पिया। उहदे सज्जे पासे वाली रसोई दिस पई ते मैं चीक उठिया, ओ साडा घर। उस कमरे विच मेरी भैन की कुड़माई हुई सी। ओ साडी रसोई। उस वेले खौरे अंदर किहड़ा ज्वालामुखी फुटिया। रोंदा ते करकदा मैं मिट्टी पोचे फर्श उपर ढेर हो गया। लोग दिलासा देन लई आए। मैं बोली जा रहा सी, मैनू छड्ड दिओ, मैं घर नूं वेख के नहीं रो रहा, मेरी भैन याद आ रही है जिहड़ी मर चुकी है। रब्बा मेरी भैन मोड़ दे, रब्बा मेरी भैन मोड़ दे। अपने आप उत्ते शर्म भी आ रही सी कि मैं की कर रहा। ओपरे देश, ओपरी थां, ओपरे बंदियां दी मौजूदगी विच, पर मैनू अपने आप उपर काबू नहीं रहा सी। प्यारे विद्यार्थियों, आस करदा है कि तुहानू ये पाठ पसंद आया होवेगा। सो तुसी सारा ध्यान नाल सुनिया होवेगा। हुण असीं इस पाठ दे विचों अभ्यास विच दिते हुए प्रश्न उत्तर करते हाँ। सो तुसी अपनियां कापियां खोल लो ते प्रश्न ते उन्हां दे उत्तर
ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਭੇਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਭੇਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਤਾਵਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਰਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਏ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁਖਰਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਸਨ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਭੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁਖਰਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਹੱਲੇ ਸਨ। ਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਕੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਆਨੰਦਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਭੁੱਲੋਵਾਲ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਗਲੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਐਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਮੋਕਲੇ ਜਿਹੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚਰਖਾ ਢਾ ਕੇ ਘੂਕਰ ਮਚਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਖੂਹ ਤਾਂ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਤੇ ਨਾ ਮਕਾਨ। ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੀ ਸਾਬਤ ਖੜੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਇੱਕੋ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਆਪਾ ਗਵਾ ਬੈਠਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾ ਗਵਾ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁੜਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਨਿਬੰਧ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁੜ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਨਿਬੰਧ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਨ ਸਿਕੰਦਰ, ਸ਼ਾਕਿਰ, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੁੜ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਨਿਬੰਧ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਿਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਰੂਸੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ, ਗੈਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਡਾਇਰੀ, ਮੇਰੀ ਫਿਲਮੀ ਆਤਮ ਕਥਾ। ਸੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਕਿਸ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ? 1947, 1967, 1962, 1857। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 1962। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਕੋਲ ਭੇਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ? ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ, 3 ਘੰਟੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ।
ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਭੇਰੇ, ਦਰਿਆ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੇਖਕ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ, ਸ਼ਾਕਿਰ, ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਕੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਆਨੰਦਾਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹੱਲਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ।